Ассаламу алейкум, дорогие зрители! Вы смотрите программу «Новости недели» на канале Казахстан Уйгурлары. Предлагаем вашему вниманию новости и анализ материалов о жизни уйгуров Казахстана. Здесь делают честные новости. С вами ведущий блока новостей Дусмухаммед Дильназ и Мамед Диас. Ассаламу алейкум, қадырдан көрерменлер. Сәнундық тыңлаға Қазақстан Уйгурлары каналы хәптілік хабар программасыны хавала қылымыз. Назарларыңызға Қазақстан Уйгурларғы мөнәсәбәтлек яңалыкларны ұсынмақчымыз. Сәмими хабарлар біздің каналымызда. Хабар бөлімінің жүргізгішілері Мамед Диас, Дусмухаммед Дильназ. В Алматы 20 декабря в Доме дружбы в торжественной обстановке прошло отчетное собрание Республиканского этнокультурного центра уйгуров Казахстана. С докладом по итогам прошедшего года выступил председатель этнокультурного центра уйгуров Казахстана Толкунтай Абдухилил. Академиятın ismindeki Moşunda yerimiz tılın tekrizdiğen her kanda azamatlığımız onu toxtuşumuz gerek bizim mecburiyetimiz. В своем докладе спикер отметил, что за прошедший год Республиканский этнокультурный центр провел около 704 общественных мероприятий. Общая сумма потраченных на благотворительность и на общественные мероприятия средств составила более 100 миллионов тенге. Приглашается председатель Республиканского этнокультурного центра уйгуров Казахстана, член Совета Ассамблеи народа Казахстана Толкунтай Абдухилил. Толкунтай, просим вас. После обсуждения доклада активисты и спонсоры были отмечены медалями Сахават, Кюримчан и Мехрибан Ана, а также почетными грамотами от Ассамблеи народов Казахстана. За вклад в развитие общественного согласия, за вклад и развитие уйгурской культуры медалью Сахават награждается Ашимов Осман Иманбердиевич. Меценатство, волонтерство, спорта, культуры медалью Гамбург награждается Хулия Жамдинова. Баудинова Саламат. On 5 dekabr günü Varis Ədəbi İcadi Birləşmisi və Abdullah Rozbaqıyev namındakı 157-ci məktəb gimnaziyanın həmkarlığında Ədəbi Dostluq, Əbədi Dostluq namlıq müstəqillıq günüge uyuşturulğan mərasim ötdü. Assalamu alaikum, hörmətli görərmənlər. Bugün biz Abdullah Rozbaqıyev namındakı 153-cü məktəb gimnaziyasının həmkarlığında uyuşturulatqan Ədəbi Dostluq, Əbədi Dostluq namlıq müstəqillıq günüge bağışlanğan mərasimdə turmuz. Білім ордасы болған мектебіміз шаңырағына құтты қадамын тастаған қадірменді қонақтар, ұстаздар, киелі еліміздің әр азаматы үшін маңызы зор тәуелсіздік күні құтты болсын. Sahneye İlham Mükafatını inihlaş ve tapşırış için İlham Mükafatı'nın tesisçisi Metsenat Dilmurat Pirmuhammedoğlu Kuziyevni təklif qılımız. Assalamu alaikum hürmetli kıyımdaşlar. Ben birinci İlham Mükafatı'nın tapşırışını aldığı kısa şu mükafat doğruluğu sözlüsem. Endi bu mükafat doğruluğu ben otağın çoğunluğa yaxşı bildi. Bizning Uyg'urlarning oldida bugun eng cho'ng masala nima desam, var bizning maktablar. Boshqa hech qanday problemimiz yo'q. Eng cho'ng problema Uyg'ur maktablari. Bu problemni kim saqlayotgan bo'lsa, o'zimiz qilyapmiz. Bolalarimizni shuncha buna qara, Qozog'iston hukumati qanchalik tiyin chiqarib, shunda go'zal maktab bizga ahamiyati bor. 101 maktab, mana bu shkola gimnaziya, 101 ming shkola gimnaziya. Qanchalik hukumat tiyinlan chiqarib, men ana tilimda o'qiy. İzlanın tarixini bil, medeniyetini, sanatını bil de varsa, bolalarimizni o'rchib beryapmiz. Bu qanday biz millat? Ağzı Uyghur mektepleri yıpılıp git var. Yani kısa yetiştiğim ilham doğruluk, mukabbat doğrulukmuş. Ama bugün yetiştiğimiz, ben alınca tılıvaldı, yılın 5'de bana degen, durumlar taka,
Muşnaq bir yaxshi talantlarni paytezat qilsangiz, Ilhom mukofoti bilan shu yoshlarga только bir mukofotni qilsa maktabda ishlayotgan ya bunda she'r yozayotgan deb alımcan degandiki men ma'qul do'y konkurs asosida buni qilaylik. Dedim hozir Shavkat tushundim, mayda konkursni bir ishga dan bormay bir adam o'z konvertni ishni qilamiz. Men buni o'zim bilmayman kim bor. Endi Soyuz prezidenti Qozog'iston Portugaliyaning yozgan xati bor menida. Akademiya Naukning institut literaturining yozgan xati bor. Bular hammasi bir yig'izda Anvar va Sabiram. Anvar va Sabiramni Adabiyat nominatsiyasi bo'yicha Aq chechak, Men kutgan ko'klar kitoblarining muallifi, talantli jurnalist Abdulla Rizbaqiy nomidagi 153 maktab gimnaziyasining Qozoq tili va adabiyoti bo'limi muallimi, Uyg'ur ovozi, Cumhuriyetlik ijtimoiy siyosiy gazetning jurnalisti, O'tkir qalam sahibi, xalq orasida cho'q izzat ehtiromga ega bo'lib kelayotgan yosh shoiri Sabira Baxchon qizi Anvarova. Assalomu alaykum muhtaram jamoat, qimmatli o'quvchilar, qimmatli mehmonlar. Bir ekanligini hammamiz yaxshi tushunamiz. Mana mustaqillik kuniga harfisida mana bizniki ustozimiz, jurnalist, yosh shoir qizimiz Ilhom mukofotiga o'tirdi. Shu Ilhom mukofoti bilan Sabiram sizni chin yurakdan tabriklayman. Sizga ijodiy qutuq tilayman. Bundan keyin texnik yuqori palla ko'tarilganingizga chaqdash bildiraman. Mayoq chiqishimni so'ragan bo'lar edim. Men go'zal kelayveraman. Qancha chava chertoqlara? Ruxsat bo'lsa, tashakkurnoma sizga yo'llaydiganmiz. Ma'rifat jamiyatlik fondi sizning Qozog'iston Cumhuriyetida ona tilimizni saqlash, rivojlantirish va adabiyot sohasidagi faoliyatingiz uchun tashakkur izhor qildi. Assalom, aziz mehmonlar. Birinchidan do'stlik, tinchlik ham erkinlik yarashgan Cumhuriyetimiz, Qozog'iston Cumhuriyetimizning erki mustaqil kuni muborak bo'lsin. İkinchidan, bugun bir ziyoli ma'rifat sohasida ishlayotgan yozuvchi shoirlar oldida sal hayajonli o'tirman. Ustozlarim bor, Husan aka Mardiyev, Alcan aka Baldi. Demak, bugun men haqiqatan xalqning oldida bir xalqimizga, vatanimizga yaramli bir qiz dunyoga kelganimga intayin hayajonlanib turman. Bilimiz. Nimdaymiz Sabiram kichik vaqtida ko'zga tushgan o'quvchilarning biri edi. A'lochi devidi, kichik beyil devidi. Har doim cho'nglarning oldidan to'g'ri o'tmasdan alohida tartibi bilan ko'zga tushgan o'quvchilarimizning biri edi. Assalomu alaykum. Hürmetli arkadaşlar, ustazlar, bugünkü hoşçakalın keşif olsa, Sabiram kızının hoşçakalın orta oturanını köpün rahmet, başı rahmet etmem. Şagat eğer sizi köpün rahmet mi tabi onlar kızınızga.
бүгін ылхам мукапты қырым техм ылхам бір бұңғым жоғыр мен көмір қылды халқының сөйлеміне қыдырын болсын да үміт қылмақ аман бол қашан рахмет сіздерге аман артық. Ассаламу алейкум. Бүгінгі менің сыңлымның қошалығы жығылып отырған мұның қышының соғылырда соқ демей мәшәй жан болып отқан ақылы әділі бүгін ана біздің айылымызда чоң бір қошалық кішік болсыма чоң сәхінен көрініп біздің қошалып атқан Фукан болып тұрды, сәйіпсі, Сабирам. Сағыңа бірінші тән саламаттық тілейме. Шықып, мұшы егіз жоқ болатын көрініп, біздің айылымыздың, жұртымыздың, халқымыздың, вәтініміздің пәқірі болып жүревеген, қалемің талмысын, шындағы чоң, ұлық адамдардың арасында ұлық болып жүревеген. Бүгінгі марасым bana Uyghur yaşlarının işçiden çıkan talantlı şair Enver ve Sabirem'ge ilham mukafatını tapşırır. Doğrusu da bana şu mektepte ötküzüvatımız. Sabirem doğruluk ahırkı 4-5 yılda giysilerde, başka yerlerde cık kitaplarda Sabirem'nin şairleri çıkmatıdı. Şairler ana, vatanın söyüş, çoğunlarını hürmetleş, tabiat, her saatiki her temaları yazılıp adamni o'ylantiradigan shu sohada o'zining butun yuragi bilan yozgan she'rlar. Bu qizga bizning Uyg'ur adliyanisi yozuvchilar, Qozog'iston yozuvchilarining Uyg'ur adliyanisi, olimlar, literatura, adabiyot instituti hammasi bir yig'izdan mushu qizga mushu ilhom mukofotini bersak deb bizga yozgandi ekan. Biz bu mukofotni bugun topshirdik. Mukofot ilhom mukofoti 2000-yil tasdiqlangan bo'lgan bo'lsa, qiyin mana Covid, uning oldida kriz boshlandi, ularda u yerda tijoratchilarning ahvoli og'ir bo'lgan ekan, biz ko'zi permanent hajm etadiki, xayr-xalq fondidan shu chinni bo'lib 500 ming tangani. Qolganini o'zimizning oilasidan qilib har yili 3-4 shunday mukofotni beryapmiz. Бүгінгі мұны мұстақылығымыздың, Қазақстан Жұмхуриятымыздың мұстақылық күніге мұнасибатлік мұны 153-ші гимназияда өткізілген кеш интайын тәсірлік болды. Біріншіден мейрамның нышаныш мұнасибеті білән менің қызым Сабирам Әнуарованың илхам мукафатыға мүйәссәр болушы чоң түрдә нишанланды. Бұл біз үшін чоң бір хошаллық болды. Bək təsirləndik. Məşu meyram harpısıda berilən mükafat mənim qızımğa xalqımızın bolğan işəncisi çoğ bahası deyə düşünmə. Mənim qızımğa bugün berilən ilham mükafatı gələcəkdə mənim qızımның texmin şair olub yetilişigə bir ilham berdi. Bir uşqundan yalqın çıxdı. Gələcəkdə xalqı yaramlıq şair bir yazğıcı olub yetilib çıxdı deyə İşençim kamil. Aleyküm esselam. Bugünkü merasim Müstakillik Günü'ne karşı Fars Edebi İcadi Birleşmesi ve Abdullah Rızbaqif namidagi nomer 153 mektep tarafından uyushtirildi. Mushundaq mahiyati zo'r merasimda menga ilhom mukofoti topshirildi. Bu mening uchun cho'ng bir javobgarchilik. Ya'ni xalqimning menga bo'lgan umid ishonchisi deb bilaman va kelajakda shu umid ishonchidan chiqishga bor kuchimni solman deb va'da beralayman. Shundaqla mushu mukofotga meni munosib ko'rib tavsiya qilgan vakillarga cho'ng minnatdorligimni bildiraman. Ассаламу алейкум, дорогие зрители! Вы на канале Казахстан Уйгурлары. Сегодня в Доме дружбы по адресу Шараковит 215 проводится перевыборное собрание компилированного поста председателя и генерального секретаря Боснадырского уйгурского этнокультурного центра города Алматы. С места события наши корреспонденты.
24 декабря в Доме дружбы города Алматы прошла отчетно-перевыборная конференция Бусандыкского уйгурского культурного центра города Алматы. Организаторами конференции выступили председатель Республиканского уйгурского этнокультурного центра Дулкунтай Абдухалил, председатель городского уйгурского культурного центра Усманджан Убулов и председатель Союза жигит-пеши города Алматы Махмудчан Мансуров. В контексте консолидации 8 районных филиалов города Алматы рассматривался вопрос об объединении существовавших до настоящего времени 2 дублирующих друг друга районных уйгурских культурных центров и районных филиалов Института жигит-пеши. В работе конференции приняли участие уйгурской интеллигенции, жигит-пеши, ханум-кызла, аксакалы, молодежное крыло и активисты Бусандыкского района. Бюро азалырынан бүгінгі күнде мен ешім жоңып қалды. Үземнің намыз екені. В период подготовки конференции помимо 2 дублирующих районных председателей были предложены еще несколько кандидатов. Абдумиджит Иминов, Турсун Разиев, Маматали Мусахунов, которые впоследствии дали самоотвод в связи с занятостью, и Калин Махпиров, председатели 2 культурных центров Бусандыкского района Гаитов Алимжан и Аблимит Кусаинов ради объединения 2 параллельных структур сложили с себя свои полномочия. Еще один лидер, исполнявший обязанности генерального жигит-пеши района Абдумиджит Иминов, не смог принять участие в мероприятии, но сообщил организаторам по телефону, что прекратил свою деятельность на этом посту. Şehirlik medeniyet merkezi var, Cumhuriyet'in yeni bir merkez var. Osmanlı'dan bulup bir medeniyet merkezi var bizde. Şuna koy. Jigit-pешi az bolganda yakın özü baş jigit-pешi Cumhuriyet boyunca mayaqta jigit-pешini tutpaq kelip turibdi. Kalin Mahpirov Qasımov Bekirli. Kimden işleydi deyman de? Sol. Japarov bilan ishlamdi, O'g'lov bilan ishlamdi. В ходе работы районной конференции поступило предложение избрать на объединенную должность председателя Бусандыкского уйгурского этнокультурного центра, председателя Бусандыкского районного совета жигит-пеши, известного уйгурского общественного деятеля, директора фонда культуры тюркских народов Туран Дунясы Калина Махпирова. В результате голосования большинством голосов он был избран на объединенную должность сроком на 1 год. По словам председателя Республиканского уйгурского этнокультурного центра, это решение имеет важное значение, так как уйгуры Бусандыкского района сделали первый шаг к реальному объединению. Мы все надеемся, что этот опыт будет распространен и на другие районы. Bir yaqıdan yaş, bir yaqıdan baş, bir yaqıdan qol chiqarib, Qozog'istondagi Uyg'urlarning hammasini 5 bir yashirdiga ishimiz vadlashgan. Mana buni birinchi bu Olmaota shahrining ichini, bu shaharlik Osmonjon bo'lib shaharning madaniyat markazining raisi bo'lganligi uchun shaharnikini biz hozir tuzaymiz deb birinchi mana Bo'stonskiy rayonidan boshladik. Bo'stonskiy rayonida mana 2 ga bo'linib turgan, bir yoqda Avlimitgan, yana bir yoqda Abdukim o'zi bor. Mana bu ikkalisi o'zlariniki boshqarayotgan huquqlardan voz kechib, Kalin Mahpirov qo'yadi. Buning hammasi Bo'stonskiy rayonini birlashtirish uchun ikkalisi o'zining boshqarayotgan huquqdan voz kechib, Kalinga birlashish uchun, intimoq uchun Kalin Mahpirovni sayladik. Kalin Mahpirov kelgan bo'lsa, Kalin Mahpirovning uzun yillarning xalqning ishini qilib kelayotgan, uning masalan, buni aytganda, uning opiti cho'ng. Bu xalqimiz hammasini Bo'stonskiy rayonini birlashtirib, jigit-peshlikmi ham madaniyat markazining raisi qilib sayladik. Bu endi shu yanvarning 10-dan boshlab o'zining va'dasi bor. Hamma xalqni chiqib, xonim-qizlarni, jigit-yoshlarni va o'pchi xalq bilan yig'in o'tkazib, Bo'stonskiy rayoni qatnashdilar, ko'rdilar. Endi birinchidan bu Bo'stonskiy nahiyani biz endi bunday aytganda eksperimentalni qildikda. Biz Allah yaxshi bilsa, o'zimiz o'zimizda yetib ketdik. Bizda hozir shaharda 8 nahiya bor. 8 nahiyada bizniki 3 nahiya qalamqon bo'layotgan. Boslondiyskiy, Navruzboyskiy, Avuzskiy. Nima qalamqon u yerda o'z vaqtlarda madaniyat markazlarini Jumhuriyatni saylab olgan, shaharni saylab olgan. Shu nahiyalarda 2 madaniyat markazi, 2 jigit-peshi, shunda ishlar ovqatlanmay, xil to'saliqlar bo'lgan dedik. Biz mana 3 oy davomida Jumhuriyat madaniyat markazlarida birga ishlaymiz deb o'zimiz kichikna programma qilib, shu ovqatlan shu ishlarni mang'izimiz deb o'zimiz yozgan dedik. Shu ishlarni bugun birinchisini
Наурызбай нахеден әмәлгә ашырдыкны. Үзәле моны көдүнла бия кәгән һәрбер мәлнеке җигит башлары келди, ханым кызлары келди. Корум булып, байкыбыз ичне маңгызлыгын акты. Яхшы бүген өткән сәбәбе кайсы дисәңләр? Ишкил мәдәният мәркәз келди. Ички җигит бишнеке бер келәмә калды. Адым мәҗит үзенеке той эшлә кит кылып, шунда косыма әмнеке мәллегидән мәдәният мәркәзен җигит башны бүген сайлап аттыгына. В Алматы состоялось торжественное открытие мемориальной доски в честь народной артистки Республики Казахстан Акбаровой Зинат Аскаровны. Assalamu alaikum aziz көрерменler, sizlerning diqqatingizga Qozog'iston Uyg'urlari kanali. Bugun biz sizlar bilan tarixiy va intayin muhim bayramning guvohchisi bo'lmoqchimiz. Olmaota shahrida mavzuda Markova 49 adresida Qozog'iston Respublikasining xalq artisti Akbarova Zinat Asqar qizining hurmatiga o'rnatilgan yodgorlik taxtining tantanali ochilish marosimi o'tkazilmoqda. Assalamu alaikum, hurmatli qavm, ardaqli ag'ayin, xonimlar va mirzalар. Assalamu alaikum, hurmatli mehmonlar. Жырақ якындан келген урық тұққалла бүгін ескерткіш тақтасының ашылу салтанатына қош келдіңіздер. Осындайын келеді. Осындай Алматы қаласы әкімдігі, қала басшылығы өздеріңіз білесіздер. Осы елге еңбегі сіңген осындай талай тұлғалардың есімін ел жанында қалдыру мақсатында, ұрпаққа үлгі өнеге көрсету мақсатында осындай кісілерге қаншама тұлғаларымызға ескерткіш тақталар орнатып жатыр. Осындай мемориалдық доскалар орнатып жатыр. Сондықтан да баршаңыз көргеніңізге қуаныштымын. Көп уақыттарыңызды алмайын. Мереке шара құтты болсын. Ассаламу алейкум, hürmetlik меймандар. Бүгін хақиқатан біздіңки қазақстандық ұйғырларның мәдәни hayatыда чоң бір тарихи хошаллық вақияныңки гуачысы болып отырмыз. Чүнки Mana teatrımızdaki asasını kurgan Akbarovlar sulalısınınki vekili Zinetgül memorial taxtısının içilişi bu hemimiz için bir çoğun hoşallık bu hesaplandı. Assalamu alaikum. Tak 24 жылда Uyghur teatrga mana 90 жыл болды екен. Мұнда қарасақ Зинет Адам 35 жыл туылған, орысша айтқанда ровесник уйгурского театра. Уйгур театрға Мурат Бахаров басшылық чоң рахмет. Өткен 2-3 жылның ішінде мұштақ тақтыла жық ичіліп атыды. Мен деме бұл кішілер Қазақстан мәдениетінің, уйгурларның мәдениетінің пәхілдіған адамдар. Сегодня вообще знаменательный день для культурной общественности города Алматы и вообще для всей нашей страны. Во-первых, я хочу сказать большое спасибо всем, кто пришел. Мы очень счастливы нашими соседями. Нам очень повезло с соседями, потому что все нас очень поддержали. Спасибо. Большое спасибо Акимату за такую нам оказанную честь, и что мы можем сюда мамочку нашу доску сделать. Құрмет қауым, тақтаны ашу үшін Анураға кетмей тұрмын. Анураға білен и Акиматтан келген біздің Қалбеков Арманды шақырам. Мынаны салтанатты ашайық. Или қайтен? Мемориальная доска установлена по адресу город Алматы, улица Маркова, дом 49. Зинат Акбарова – это человек, о котором можно говорить очень много. И вообще династия Акбаровых – это личности, которые сделали очень-очень много для культуры нашей страны. Вот, начиная с отца Зинета Аскарова, который является один из основоположников, да, там, вот, нашего театра. И вот вся эта династия на сегодняшний день вот,
очень достойно, очень профессионально представляет нашу уйгурскую культуру в нашей стране. Сегодня очень такое, я считаю, что это историческое событие для нас всех. Халқымыз үшін, біздің мәдениетіміз үшін это установка мемориальной доски, где она прожила 50 лет, да, 50 лет написано в этом доме. Вот, это очень значимо и для нашей общественности, и для общественности культуры нашего города, не только и всей нашей страны. Вот, я очень благодарен тому, что руководство акимата города Алматы всегда нас поддерживает во всех этих вопросах. Я уже говорил об этом, и это уже не раз они нас поддерживали. В прошлом году мы, например, устанавливали мемориальную доску Рушангуле Лахуновой, Махпиру Бакиеву. Вот, в этом году Зинат Акбарова. И это прекрасно о том, что наши городские власти, в целом вообще руководство, оно уделяет огромное внимание. И вот эти вот вещи, это история. Это на самом деле останется на многие года. Что вы приехали и что тоже освещаете это мероприятие. Мы вам очень благодарны. Сегодняшнее мероприятие – это открытие мемориальной доски на доме, где моя мамочка, народная артистка Казахской ССР и Республики Казахстан Зинат Аскаровна Акбарова, прожила 50 лет. Всю жизнь она провела в театре, и она служила искусству. Она это делала с огромной радостью, с любовью. Она окончила хореографическое училище и была первой профессиональной уйгурской танцовщицей. Но потом ее прекрасные вокальные данные, ее драматические вообще способности послужили тому, что она стала ведущей актрисой в уйгурском театре, исполняла все главные роли. В честь Международного дня лиц с ограниченными возможностями прошло мероприятие под названием «Мир один на всех» при поддержке Совета матерей при Ассамблее народа Казахстана и КГУ Центр социальных услуг Аялла, город Алматы. Ассаламу алейкум, дорогие друзья! Вы на канале Казахстан Уйгурлары. Сегодня в рамках празднования Международного дня лиц с инвалидностью проводится мероприятие «Мир один для всех» при поддержке Совета матерей при Ассамблее народа Казахстана, города Алматы и КГУ Центра социальных услуг Аялла, Управление занятости и социальных программ города Алматы. Следующее слово для поздравления предоставляется председателю Совета матери Ассамблеи народа Казахстана города Алматы Исраиловой Милявовне. Добрый день, уважаемые наши дети, родители, коллеги и также представители наших приюта Аялла. Я пришла сегодня не одна, со мной, значит, Совет матерей разных этнокультурных объединений. Я бы очень хотела, чтобы они вышли сюда. Это вот татарский центр, корейский центр, курдский центр, азербайджанский центр. Еще же у нас с Павломдак Келесим Балажай. Также у нас здесь имеется руководитель с этнокультурным объединением Зарина. Дорогие дети, я бы от имени Ассамблеи народа Казахстана, также от Ассамблеи города Алматы, от всех Совет матерей города Алматы хотела бы поздравить вас с Международным днем лиц с инвалидностью. Не откажешься, и всегда вот именно то, что она хочется сделать, а она старается именно для вас. Да, дай Бог вам тоже здоровья, и чтобы вы не работали в таком обществе, где вы действительно иногда тяжеловато, но вы всегда, я знаю, сколько вас, вы всегда именно работаете от всей души. Спасибо вам большое. Спасибо. Уважаемые родители, я еще хотела представить сегодня с нами молодой депутат Талгатов Зиадин
Блалович, депутат нашего маслихата, который именно всегда поддерживает наш совет матерей. И поэтому вместе с ним всегда нам очень легко, и поэтому сегодня специально пришел поздравить вас с таким замечательным праздником, Международным днем лиц с инвалидностью. Спасибо, всем добрый день. Хотел бы от себя лично поздравить всех с таким праздником. Готов сказать, что мы всегда готовы оказывать поддержку, оказывать помощь, потому что дети – это наше будущее. Хотелось бы каждому ребенку здесь, каждому ребенку в нашей стране с инвалидностью пожелать, чтобы все их мечты и цели сбылись, чтобы они нашли свое место. Хотелось бы также добавить то, что мы делаем, какую-то такую небольшую поддержку, это на самом деле мелочь по сравнению с тем, что родители каждый день сталкиваются, с чем сталкиваются родители каждый день. Поэтому огромная благодарность родителям за ваш труд, за ваше упорство, что вы не сдаетесь. Мы с вами, мы поддержим, мы будем вместе. Спасибо. Это мероприятие, которое мы с удовольствием проводим. Потому что именно сегодня они получат праздничные столы, будет шоу-программа большая, аниматоры придут развлекать, они будут общаться, фотографироваться, высказывать свои мнения. 11 dekabr kuni Almuta shahridagi Cumhuriyetlik Do'stlik uyida Qozog'iston Uyg'urlarining Cumhuriyetlik etno-madaniyat markazining Talg'ir nahiyalik sho'fisi Xonim-qizlar kengashini uyushtirishi bilan jamiyat arbobi Iminjon Akbar o'g'li To'xtaxunovga izzat ehtirom bildirish yuzida cho'ng faoliyat uyushtirildi. Праздник для каждого 13 декабря благотворительный фонд «Амир» и общественный фонд «Джанан» при поддержке Республиканского этнокультурного центра уйгуров Казахстана провели новогоднюю елку для 130 детей с ограниченными возможностями. Общественный фонд галереи современного искусства «Дуния-арт» при поддержке Уйгурского этнокультурного центра города Алматы, Фонда поддержки образования на родном языке Уйгурмак ТВ при информационной поддержке республиканской газеты «Азия сегодня» и Уйгурского молодежного интернет-портала dopalife.com провели творческий конкурс на лучший рисунок среди учащихся уйгурских школ, посвященный к 120-летию первому профессиональному художнику Айвакри Шамси. Поладжанова Аманисахан. Поладжанова Аманисахан. Поладжанова Аманисахан. Асанова Сабина. Асанова Сабина. Чапса болуңла бомж башкысы бериyoruz. Асанова Сабина. Расулова Фируза. Фируза. Юсупов Аббас. Талантливый художник Абубакир Шамсудинов является основоположником изобразительного искусства уйгуров Казахстана и Центральной Азии. Нурганат этне yazmakça. Малымай. Кудрат этне yazmakça. Нурганат.
Almuta şəhri, Alatav nahiyəsi, Murad Həmrayev namındakı 150-ci məktəbdə Qazaxstan bulaşağı, Qazaq dilində, namlı Qazaq dili və ədəbiyyatı fənlərinin 10 günlüğü həm tələbə layiq ötküzüldü, həm barçının könlüdən çıxdı. С 17 декабря по 12 января в здании Государственного республиканского Уйгурского театра музыкальной комедии производится выставка уйгурских художников в честь столетия Зайнетдина Юсупова. На открытии выставки побывали наши корреспонденты. Assalamu alaikum, aziz görənlər. Sənin diqqətinizə Qazaxstan Uyğurları kanalı. Bugün Almuta şəhərindəki Quduz Xocamerov namındakı Uyğur komediya teatrında Zayneddin Yusupovның 100 yıllık təvəllüdüne bağışlanan Tvorческая династия Yusupovых namlı ko'rgazmasining ochilish mərasimi o'tkazilmoqda. Voqea o'rnidan Qazaxstan Uyğurları kanalı korrespondentlari Do'stmuhammad Zilnaz, Mametov Dias. Manuşuna bilindi. Manzaralar. Mal söylen. Zaten de maşak çıkıp o koymada Moskva vardı. Şu vakta Firsova diyen ministr kültürü bulan ayal şu ayalını kabul kanunu. Bu ko'rgazma abay o'zinglar aytilishda oldinglar Yusupovlarninki sullalisiga beg'ishlangan ko'rgazma. Sababi bizning dаңlıq Uyg'ur rassami Zayneddin Yusupov atimiz bir yil 100 yoshga kirdi. Shuningga atab biz mush ko'rgazmani uyushtirdik. Bu yerga Zayneddin akamninki ikki o'g'li, yani Zayneddin akam izini davomlashtirib atgan bolaları o'zining emgaklerini qo'ydi. Birinchi Ruslan Yusupov, o 70-80 yillar ijod qilib ijod etmadan chiqqan rassam. Onun emgakleri acayip qiziq emgaklar. Endi yana bir o'g'li Shuhrat Yusupov, o arxitektor, benakar sohasida emgak qilayotgan ijodkor. Onunki proyekti bilan ko'plagan Qozog'istonda ko'plagan komplekslar, uylar, shunday masjidlar, ko'plagan qurilishlar amalga oshdi. Mana mustaq Yusupovlarning emgakli bugun qo'yildi, biroq bu yerda barliq emgaklar emas, faqat shu Yusupovlarning ailesini saqlanib kelayotgan emgaklar qo'yildi. Bu menimcha bir dengizda bir tomchi deb hisoblayman. Shuning uchun bugun mana barliq bizning jonkuyarlar kelib shunday bahrinib, faxrlanib ko'ryapti. Hayajonlanib hamma bizning san'at sevgichilar. Menimcha ko'rgazma o'z maqsadiga yetdi deb o'ylayman. Одаренный ученик Уйгурской школы и села Байсиет Имбишкалского района Алматинской области Талгатов Наиль Рамильевич, принявший участие в республиканском конкурсе «Тәуелсіздік дарыны», проводимом с целью популяризации среди молодого поколения программы главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева «Тәуелсіздік бәрінен қымбат», был отмечен дипломом и нагрудным знаком «Тәуелсіздік дарыны». Тәуелсіздік бәрінен қымбат атты бағдарламалық мақаласын жас ұрпақтың арасында кеңінен насихаттау және патриоттық сезімдерін арттыру мақсатында өткізілген
тәуелсіздік дарын атты республикалық байқауына қатысып жеңімпаз атанған дарынды оқушы Талғат Наиль Рамилевич марапатталады. Рамиль, құтты болсын. Және де Рамиль дарынды оқушымыз біздің арнайы төсбелгімен тәуелсіздік дарыны деген және де төсбелгіні куәлендіретін куәлікпен марапатталады. Құтты болсын. Болашақта елдің тізгінін ұстайтын үлкен азамат болады деп біз сенім білдіреміз. Және де осындай оқушыларымызға, дарынды оқушыларымызға қолдау көрсетіп жатқан ата-анасына, жетекшісіне алғыс білдіреміз. Енді фотоға түсірейік. 23 декабрь күні Алматы viloyatining Әмгекчи Қазақ нәһиясендә Кардырук йосының Авутсударов намындагы Оттыра мәктәптә Аллам Рәхмәтче Юсуповның 60 яшьлек тәвәллүдыгы каршы чара тәдбир үткәрелде. Мәктәптә көплегән атаклы кешеләр җыгылып, мәктәп укучылары үз һөнәрләрен һәм миннәтарлыгын күрсәтеп, алымга тәбрикләмәләр итеп, һәр хил сугылар бирелде. Чара яңа форматта үтте. А на этом наша программа подходит к завершению. В эфире был канал Казахстан Уйгурлары с программой новости. Здесь делают честные новости. Bizning programmamiz Moshunum bilan tamam. Efirde bo'lgan Qozog'iston Uyg'urlari kanali xabarlar programmasi samimiy xabarlar bizning kanalimizda.